with that talk, Singh sir has already covered the lot theoretical part of indexing database and citation database. So I'm just escaping the theoretical part and emphasis more onto the practical part. So we go through that particular hands-on uh, practice onto the internet. So as far as concerned with the indexing, I think Singh sir is already discussed regarding that indexing. Specifically, the prestige of the any journals or research journals is considered by the how many abstracting and indexing services covered by that journals. And last I mean couple of years, due to the online searching and online publication or open online publication, now there is a trend to searching the index journal to publish their article due to the mandatory requirement for the PhD student as well as the faculty for CAS purpose. And for student, that is nothing but at least you have to publish the one paper during your course or tenure of the PhD program. So there is a one article, and this article source I have already mentioned over here. So you just go through that particular part. I have taken from that particular text from that part paper. So what is the index journals? Okay, and for understanding the index journal, we go back into the some history part. So the index journal or the indexing, that is nothing but the citation index, and it is nothing but it is an ordered list of the cited article, each accomplished by the list of the citing article. So the citing article is identified as a source. Sorry. An abstracting and indexing service is a product a publisher sells or market however. So the generally, I think many of you know that once you search the particular article, the keywords is required. For example, some of you are working into the pollution of Ganga River. So what is your search? I mean, which will be your search word? The Ganga River or the pollution in river. So based on to the search particular keywords, or sometimes author's name or title or abstract, you will retrieve the particular article which is related to your search query. So the heart of the indexing or the citation index is nothing but once you do the searching, એટલે તમે જે વર્ડ દ્વારા જે ઓથર દ્વારા કે ઓથરના નેમ એન્ડ સરનેમ દ્વારા જે તમે સર્ચ કરવાના હોય, that search will ultimately identify the related literature, related article, and that is retrieved from the some database. So that means that database having a indexing with your journals or search engine. So in that particular sense, the citation index is considered as an orderly list of the cited article. And it is very essential in the contemporary era because the online indexing. Okay, am I audible? No? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
So being represented in the relevant online abstracting and indexing service is an essential factor for the success of journal. In Gujarati, તમને ઘણાને ખબર છે જે ટ્રેડિશનલ લેંગ્વેજમાં જર્નલ છે ઇન્ડેક્સ નથી. શા માટે કે ઓનલાઈન સર્વિસ નથી આપતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, XYZ journal is published hard copy. There is no any online services is available. How you can access that particular part which is published in that journal? Okay, so nowadays I mean very less journals are there. They are not offering the online because the problem is nothing but their abstracting and indexing service they are not included. So today search is done online, so it is imperative that the journals is represented in the relevant online search system. ભલે તમે ગૂગલમાં કરતા હોય, ગૂગલ સ્કોલરમાં કરતા હોય, પબમેડમાં કરતા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ કરતા હો, ઓકે, એ સાઇટેશન થ્રુ, એ ડેટાબેઝ થ્રુ, એ બિબ્લિયોગ્રાફિક ડેટાબેઝ થ્રુ તમને આવે છે. તમને ખ્યાલ હશે, તમે ઘણીવાર જર્નલ તમે જે સિનોપ્સિસ કરેલી પ્રેઝન્ટ એમાં તમે ઘણા બધા જર્નલ જોયેલી હશે અને આર્ટિકલ તમે જોયેલા હશે, તમે યુઝ કરેલા હશે. That all are nothing but due to the indexing service they taken from the some databases, okay, or the abstracting service they ultimately required, and that's why they are having a such particular link. So citation indexing is nothing but the citation index were originally designed mainly for the information retrieval. What we had discussed earlier, that is for the information retrieval. Okay, and that citation links allows the navigating the literature in unique way. Unique way, that means once you are ultimately search for the particular word, depending on that word, related to that word, you will retrieve the information. For example, breast cancer ઉપર કરો તો breast cancer related articles, papers, review, case study will be in front of you. So paper can be located independent of language, words, in the title, keywords, or the document. So that's why for the retrieval purpose, the citation indexing is very important. So what is the history of the citation index? A form of the citation index was first found in 12th century in the Hebrew religion literature. Okay, but this is not online, of course. Legal citation indexes were found in 18th century, nearly 1873. Okay, through the Safford citation. This is the first scientific award carried out for the scientific literature citation or citation index. In 1960, Eugene Garfield, Institute of the Scientific Information, ISI, introduced the first citation index for the paper published into the academic journal, એટલે કે research journal ની અંદર. So ISI જે છે એ first scientific information citation index છે. The first science index, that is SCI, and later social science citation, પછી humanities and art science citation, એ બધા અલગ થયા nearly 1960 માં. And first automated citation indexing was done in 1977, that is CiteSeer. Okay, હું તમને CiteSeer નું જનરલી કોમ્પ્યુટર ઉપર વધારે હતું ત્યારે સ્પેશિયલી એનો જે ઇન્ડેક્સ સાઇટેશન સર્વિસ છે. ઘણા બધા છે, તમને ખ્યાલ છે, ગૂગલ સ્કોલર, એલ્સવેરનું સ્કોપસ, વેબ ઓફ સાયન્સ. ઓકે, so we'll go through that one by one. So citation indexes can be used in many ways. First, to find the publication, find the other publication which may be your of interest. જે આપણે વાત કરી કે તમે બ્રેસ્ટ કેન્સર ઉપર, કે પોલ્યુશન ઇન ગંગા રિવર, ઓકે, the diversity of the butterfly, and so regional area. So એવું તમે કરો તો શેના માટે થાય? The citation index is used to give you that particular retrieval information related to your query. એટલે લિટરેચર રીચ જે ડેટા હોય એ માટે સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ યુઝ થાય છે. મેજર સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ જે આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે એ આ છે, SCI or SCI expanded જે છેલ્લે થયેલું, અને એનું ઓનલાઈન નામ છે વેબ ઓફ સાયન્સ. સ્કોપસ છે, ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ આપણું ભારતનું, આપણા દેશનું સ્પેશિયલ ડેડિકેટ ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ છે. CiteSeer છે, અત્યારે બહુ એટલું બધું યુઝ નથી થતું કારણ કે બહુ ઓલ્ડ છે, અને ગૂગલ સ્કોલર છે જે તમે બધા જાણો. એટલે SCI જે છે, okay, published by ISI, a part of the Thomas Reuters. Thomas Reuters છે અત્યારે વેચાઈ ગયું છે, એ ક્લેવિરેટર લઈ લીધેલું છે. અત્યારે SCI, થોમસ રીટર, SCI એક્સપાન્ડેડ, વેબ ઓફ સાયન્સ, એ બધું ક્લેવિરેટની અંદર છે. ઓકે, એટલે અત્યાર સુધીના જે વર્ડ હતા, ઘણા ક્વેશ્ચન કરેલા સિંગસરને, આ બધું ક્લેવિરેટની અંદર છે. ઓકે, અને ક્લેવિરેટને તમારે એક્સપ્લોર કરવું હોય તો ડિરેક્ટલી ક્લેવિરેટની વેબસાઇટ છે, UGC કેર લિસ્ટમાં ગ્રુપ 1 માં પણ
ક્લેવિરેટ છે એના થ્રુ તમે જઈ શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો ઇટ્સ મેન્શન ધ SCI was originally produced by the ISI and created by the Eugene Garfield in 1974. આપણે જે જોયું આગળ એ પ્રમાણે database having a two aims. First, to identify what each scientist has published. બરાબર, માનો કે મારું અકાઉન્ટ છે તો મારા અકાઉન્ટમાં મેં કેટલા પબ્લિશ કરેલા, કયા વર્ષના કરેલા, કયા ડોમેન ફિલ્ડમાં કરેલા, મેં નેનો ટેકનોલોજીમાં કરેલા, મેં સોશિયલ સાયન્સમાં કરેલા, લેંગ્વિસ્ટિકમાં કરેલા. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ. સેકન્ડ એમ, વેર એન્ડ હાઉ ઓફન ધ પેપર્સ બાય ધ સાયન્ટિસ્ટ આર સાઇટેડ. બરાબર, જનરલી કેવું હોય કે નોબેલ લોરેન્સ છે એના સાઇટેશન વધારે થતા, હમણાં ડિસ્કસ કરેલું એટલે હું વધારે નથી કરતો. નોબેલ લોરેટ્સ હોય કે એ રીતે ટૂંકમાં વધારે પડતા જે ફેમસ સાયન્ટિસ્ટ હોય એના વધારે પબ્લિકેશન ઓફનલી થતા હોય, એના સાઇટ પણ ઓફનલી થતા હોય. તો આ બે એમ છે એ SCI ડેટાબેઝનો એમ હોય છે મેજોરિટી. અને ઇલેક્ટ્રોનિક વર્ઝન જે છે SCI નું એને શું કહેવાય? વેબ ઓફ સાયન્સ કહેવાય. ઓકે, વેબ ઓફ સાયન્સમાં અત્યારે ઘણી બધી મોર દેન 20 જર્નલ છે. આ ઓલ્ડ ડેટા છે પણ મોર દેન 20,000 જર્નલ્સ છે એની અંદર અને મિલિયન્સ ઓફ સાઇટેશન છે. આ લેટેસ્ટ ડેટા છે આજના 1.5 બિલિયન સાઇટેડ રેફરન્સ ડેટિંગ બેક ટુ ધ 19th સેન્ચુરી. એટલે 1900 થી એનું કલેક્શન છે. 1.5 બિલિયન સાઇટેડ રેફરન્સીસ છે એની પાસે. નિયરલી 75 મિલિયન ટોટલ રેકોર્ડ્સ છે. મોર દેન 10 મિલિયન ટોટલ ઓપન એસેસ રેકોર્ડ, એટલે કે ફૂલ રિટ્રાઈવ કરી શકો એવા રેકોર્ડ છે. મોર દેન 21,000 યુનિક ગ્લોબલ જર્નલ્સ ઇન 256 ડિસિપ્લિન. ડિસિપ્લિન દેટ મીન્સ સોશિયલ સાયન્સ હોય, આર્ટ્સ હોય, લેંગ્વેજ હોય, જુદા જુદા રીતે ડોમેનની અંદર. એનું GUI છે. ઓકે, કોર કલેક્શન ઓફ ધ વેબ ઓફ સાયન્સ. એટલે હું પેલા દરેક પાંચે પાંચનું લઉં, પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ ઉપર જાય એટલે થોડો ટાઈમ પણ બચશે એ પ્રમાણે. હવે કોર કલેક્શન છે જુદી જુદી 5 જાતના છે. પેલું છે સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ. બરાબર, અત્યારે જે એક્સપાન્ડ થયેલું છે, એક્સપાન્ડેડ, તો SCI છે. એની અંદર 9,200 ઇમ્પેક્ટફુલ જર્નલ છે અક્રોસ ધ 178 ડિફરન્ટ ડિસિપ્લિન ઓફ સાયન્સ. અને એ 1900 થી મેન્ટેન કરે છે. બરાબર, એ જ રીતે સોશિયલ સાયન્સ છે એ પણ 1900 થી મેન્ટેન કરે છે. એની અંદર સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે તે હું જતો નથી ડિટેલમાં. પછી આર્ટ્સ એન્ડ હ્યુમેનિટી સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ છે 1975 સોશિયલ સાયન્સમાંથી સેપરેટ થયેલો. બરાબર, પછી ઇમર્જિંગ સોર્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ, કોઈ આઈ થિંક ક્વેશ્ચન પૂછેલો. બરાબર, કે ઘણીવાર કેવું થાય કે જર્નલ વેબ ઓફ સાયન્સમાં હોય, સ્કોપસમાં હોય, UGC કેરમાં હોય, પ્રિડેટરી ના હોય. બરાબર, અને એ ઇન્ડેક્સ થયેલી હોય. તો એ જે હોય ને એને ઇમર્જિંગ સોર્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ આવે. 2005 ચાલુ થયેલો નવો ઇન્ડેક્સ છે. લાસ્ટ સ્લાઇડમાં હું સમજાવીશ. ઘણીવાર કેવું થાય કે આ વર્ષે ફોર એક્ઝામ્પલ 2020 એક પબ્લિશરે સોશિયોબાયોલોજીમાં જર્નલ પબ્લિશ કરી. બરાબર, નવી સ્ટાર્ટ થઈ. તો એક વર્ષમાં એનો સીધો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ના આવે. બરાબર, એક વર્ષમાં એ શું થાય? ઇમિડિયેટ ઇન્ડેક્સ આવે એનો. ઇમિડિયેટ ઇન્ડેક્સ પછી એ બીજા 2-4 વર્ષ કે 8 વર્ષ સુધી એ વિન્ડોમાં હોય. બરાબર, કે જ્યારે એ ઇન્ડેક્સ થયેલી હોય પણ એનો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ના હોય. તો એ જે વિન્ડો હોય જનરલી એનું સાઇટેશન કરવામાં આવે, એનું ઇન્ડેક્સિંગ કરવામાં આવે. તો એ જે એવી જર્નલ હોય ઇમર્જિંગ સોર્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સમાં હોય. હવે ક્વેશ્ચન એવો જનરેટ થાય કે એ કઈ જર્નલ હોય? તો એ સાયન્સ સાઇટેશનની જર્નલ હોય, સોશિયલ સાયન્સ સાઇટેશનની પણ હોય, આર્ટ્સની પણ હોય, અને હ્યુમેનિટીઝની પણ હોય. દરેક હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? So the emerging source citation index are collection of those thousands of journals which are not, it is indexed, but it is not having an impact factor. Okay, and it started recently in 2005. એ જ રીતે બુક માટેનો પણ છે, કોન્ફરન્સ પ્રોસિડિંગ માટેનો પણ છે. એટલે ટોટલ કવરેજ વેબ ઓફ સાયન્સનું કોર કલેક્શન છે. તમે UGC લિસ્ટમાં જાઓ, કેર લિસ્ટમાં, એટલે અહીંથી તમે જઈ શકો છો. વેબ ઓફ સાયન્સમાં 3 છે: આર્ટ્સ, હ્યુમેનિટી સાયન્સ અને સોશિયલ સાયન્સ. બરાબર, એટલે એ તો આપણે ઓલરેડી આગળ કરેલું. આ એનું GUI છે, આપણે હમણાં થોડી વાર પછી જશું. એમાં તમે જર્નલનું બધું ડિટેલ તમે કરી શકો, જર્નલને સર્ચ કરી શકો, એની ડિટેલ તમે લઈ શકો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એક જર્નલ છે, જર્નલ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન છે. બરાબર, એ જર્નલને ક્યારે ચાલુ થયેલી? 1950 થયેલી. ફ્રીક્વન્સી શું છે? બાય મંથલી છે, એટલે કે દર 2 મંથે થાય છે. ઇસ્યુ પર યર કેટલા આવે? 5 વર્ષે. બરાબર, એની અંદર શું હોય કે માનો કે કેન્સરની જર્નલ છે, એનો સાઇટ સ્કોર કેટલો છે, હાઈએસ્ટ પર્સન્ટાઇલ કેટલા છે, સાઇટેશન 2017 થી 30 ના કેટલા થયેલા છે, ટોટલ ડોક્યુમેન્ટ કેટલા થયેલા છે, એની ઉપર આખું સ્ટેટિસ્ટિક હોય. બરાબર, એ સ્ટેટિસ્ટિકની અંદર સાઇટ સ્કોર હોય. બરાબર, SJR હોય, સ્નીપ્સ હોય. બરાબર, એની દરેક વસ્તુ આપણે આગળ જોઈશું. પણ અત્યારે હું આ જસ્ટ એસ્કેપ કરવું જોઈએ. પહેલા આપણે 5 હજુ તો જોઈ લઈએ ગૂગલ સ્કોલર સુધી. બરાબર, બીજું ઇન્ડિયાનું છે, આપણા કન્ટ્રીનું છે ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ.
બરાબર, એ જનરલી દેવા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સોરી દીવા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરેલું છે, નોલેજ ફાઉન્ડેશન કરીને છે. સો એને ICI એબ્રિવેશનમાં જનરલી ફેમસ છે. જનરલી એની અંદર આર્ટિકલ છે ટોટલ 10 લાખની આસપાસ છે, 9 લાખથી પણ વધારે છે. લોગિન કરો એટલે અંદર એન્ટર તમે થઈ શકો, અને પબ્લિકેશન ટોટલ 1400 છે. જેમ આગળ વેબ ઓફ સાયન્સમાં ડેટાબેઝ હતા જુદા જુદા, એવી રીતે ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સમાં પણ જુદા જુદા ડેટાબેઝ. સમજો ઇન્ડિયન સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ છે, ASCI, સોશિયલ એન્ડ ઇમ્યુનિટી સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ છે, and even Indian Journal Citation Reports (IJCR) is also there. Indian Science and Technology Abstract and Directory of the Indian Journal is also there. Okay, એટલે જેમ વર્લ્ડ લેવલે વેબ ઓફ સાયન્સમાં જુદા જુદા ડેટાબેઝ છે, એ રીતે ઇન્ડિયન પણ આપણે આ રીતે છે. બીજું CiteSeer છે, it is autonomous citation indexing service which indexing the academic literature in electronic format, and these are the some advantages of CiteSeer. એટલે historically it is very important one, because first it started in 1977, and at that time CiteSeer covers the majority of technology, computer and IT related papers and articles. Okay, but right now it is no more that much used. Okay, but however having a historical some significance. Okay, Google Scholar, I think there is no need to talk regarding that particular part, because all of you know that okay, because it is very open access, okay, very handy, and the plenty of the information you can access through the Google Scholar. Okay, so these all are the citation abstracting database from where you can search your related claim. Okay. નાઉ એક વધારે બીજું પણ છે, સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ. ઘણા કદાચ ટીચર હશે ને ખ્યાલ હશે, પેલા યુઝ કરતા સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ ફ્રોમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ સાયન્ટિફિક ઇન્ફોર્મેશન, ISI. પણ ફોર્ચ્યુનેટલી આ અત્યારે ક્લેવરેટની અંદર આવી ગયું છે. ઓકે, એટલે વેબ ઓફ સાયન્સ એ ક્લેવરેટમાં છે, થોમસ રૂટરે ક્લેવરેટ લીધેલું છે હમણાં 3 વર્ષ પહેલા થયેલું ટેક ઓવર, અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્ટિફિક ઇન્ફોર્મેશન પણ આમને લઈ લીધેલું છે. એટલે અત્યારે ક્લેરિવેટની અંદર દરેક વસ્તુ આવેલી છે, એટલે અંદર ઇન્ફોર્મેશન જ નથી, એટલે એને ડિસ્કસ કરવાનો મતલબ નથી. બટ ફોર ધ ધ નોલેજ પર્પઝ યુ શુડ અવેર ધેટ કે આ પણ એક હતું પહેલા, પણ અત્યારે ક્લેરિવેટમાં છે. યુનિવર્સલ સાઇટેશન ડેટાબેઝ, આવો એક કન્સેપ્ટ થયેલો પણ સક્સેસફુલ નથી. આ જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન માટે મેં મૂકેલું છે. એની GUI પણ છે, તમે ડિટેલમાં વાંચજો. બરાબર. ઓકે, બીજું હિસ્ટોરિકલી 1987 to 2004 એવું થયેલું કે પહેલા યુનાઇટેડ સ્ટેટ આર્મી, પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન, ઓકે, એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કરેલું ઇન્ડેક્સ મેડિકલ્સ. બરાબર, ઇન્ડેક્સ મેડિકલ્સ એક ડેટાબેઝ સ્ટાર્ટ કરેલો. પછી ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ટેક ઓવર બાય, ઓર ઇટ ઇઝ રીનેમ બાય મેડલર્સ. ઓકે, દેન ઇટ ઇઝ મેડલાઇન, અને પછી તમને ખ્યાલ હોય 10 વર્ષ પહેલા એન્ટ્રેઝ આપણે યુઝ કરતા, અત્યારે પબમેડ છે. એટલે આખી હિસ્ટ્રી આની આપેલી છે, and that will PubMed is available at NCBI. Okay, this is the GUI of PubMed, and full article is available in PubMed Central. Okay, millions of articles are available. This is the today's current status, 7.2 million article. Okay, આટલી જર્નલ્સ છે. એક એમ્બેઝ કરીને હતું, એમ્બેઝ અત્યારે it is also known as a Experta Medica. Actually it is is produced or handled by Elsewhere Group, જે સ્કોપસ આપણે વાત કરેલી. Okay, and contains 28 million records, 8,400 files up to date information about the drugs, published in literature, medical, paramedical related information. આનું GUI છે, પણ અત્યારે એક્સપર્ટા મેડિકા છે એ પણ એમ્બેઝે લઈ લીધું, એમ્બેઝ એટલે એલ્સવેર લઈ લીધું છે. બીજું એક થોડું પ્રોબ્લેમેટિક છે, પણ એ ઘણા વાપરે છે, ઇન્ડેક્સ કોપરનિકસ. ઓકે, એ પોલેન્ડનો એક ડેટાબેઝ છે, 1999માં એસ્ટાબ્લિશ થયેલો, થોડી કોન્ટ્રોવર્સી છે, અને જગ્યાએ હેલો કેમ am I audible? Sir, you are audible. Okay. So this is the ICS evaluation methodology is criticized. Okay, but however, okay, Sital, you can. બટન આ તે બધું મારે કરાવવા જવું પડે. Hello, Sital Gandhi, you મારે just ચાર્જ mute લાગે your. તો કઈ નહીં. સાદું સિમ્પલ ખતમ કરું દઉં લે ખતમ. Sital Gandhi, તમે મ્યુટ કરો તમારું. થેન્ક યુ.
Okay, so this is criticized one, but however, it is also sometimes used index Copernicus. Okay, આનું GUI છે, કદાચ ઘણાએ સર્ચ કર્યું હશે, જોયું હશે, આનો સિમ્બોલ છે. Okay, so this is all regarding the that first portion. Okay, એટલે આપણે one by one હું તમને આ લઉં. બીજું પોર્શન લેક્ચર નો હશે, એની અંદર આપણે રિસર્ચ મેટ્રિક્સ છે, જેમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન થયેલા કે એકચ્યુઅલી આ જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ શું છે, ઇન્ડેક્સ શું છે, ઇન્ડાઇસિસ શું છે, એ સેકન્ડ પાર્ટમાં લઈ. Very quickly, within 15 minutes, I will complete that parts. Okay, first જે છે આપણે લઈએ. Okay, આ ક્લેવરેટ્સ છે. મેં જે શેર કરેલું જોવા મળે છે? Yes, sir. Yes, sir. અત્યારે તમને ક્લેવરેટનું વેબ પેજ જોવા મળે છે? કોઈ એક સ્ટુડન્ટ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. હા, હવે આઈ થિંક જોવા મળ્યું હશે તમને, બરાબર? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે જો આપણે રિસાઇઝ કરી દો, મારે થોડો પ્રોબ્લેમ. આ જે છે cleverate.com, બરાબર? આ ક્લેવિરેટ છે એ વેબ ઓફ સાયન્સ હોસ્ટ કરે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર? બીજી વસ્તુ, the whatever the impact factor is there, it is also a trademark of Thomas Reuters. Thomas Reuters is talked over by the Cleverate. Nowadays the impact factor કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછેલો કે રિલાયબલ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર કઈ રીતે જાણી શકાય? ક્લેવરેટ માંથી જાણી શકાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, એટલે વેબ ઓફ સાયન્સ આખું આની ઉપર છે. વેબ ઓફ સાયન્સ ની લિંક ફોર એક્ઝામ્પલ હું કરું તમને, તો વેબ ઓફ સાયન્સ ની લિંક તમે જો, હું આમાં કોઈ જર્નલ સર્ચ કરું, માનો કે જર્નલ ટીચર એજ્યુકેશન મેં સર્ચ કરી, હું પહેલેથી તમને બતાવું જેથી કરીને મેં આમાં લોગિન કરેલું છે. કોઈ પણ જર્નલ, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં જર્નલ કરી 3 બાયોટેક છે લાઈફ સાયન્સની, તો એનો આઈએસએસએન નંબર શું છે એ આવશે, પબ્લિશર કોણ છે, સ્પ્રિંજર છે, ક્યાંથી છે એ આવશે, એ જર્નલ વિશે થોડું શોર્ટ પેરેગ્રાફ હશે, બરાબર? પછી જે આપણે જોયું જર્નલની વેબસાઇટ ક્યાંથી ચાલુ થયેલી, ફ્રીક્વન્સી શું છે, પર યર કેટલા છે, કન્ટ્રી કઈ છે, પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ કઈ છે, કલેક્શન શેમાં છે, જો કોર કલેક્શન શેમાં છે, સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ એક્સપાન્ડેડ. નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ નો, ધેટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ વેબ ઓફ સાયન્સ. વેબ ઓફ સાયન્સમાં 3 છે, બરાબર? સાયન્સ સાઇટેશન, સોશિયલ સાયન્સ સાઇટેશન અને આર્ટ્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝ, બરાબર? કેટેગરી એટલે કે કઈ ડોમેનની અંદર છે એ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર, એના ફેમિલિયર પણ તમે જોઈ શકો. પછી જર્નલ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર, ઓકે, એ આપણે જશું પણ જસ્ટ ખાલી અત્યારે આ જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટની અંદર ઘણા બધા આવા ઇન્ડાઇસિસ, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર એવા આવશે, એટલે એની આખી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા હોય. ક્યાં હોય? જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટની અંદર છે. લાસ્ટ યર નો શું છે, આ યર નો શું છે, કઈ કેટેગરીની અંદર છે, બરાબર? તો આ બ્રોડલી એ એપ્લાઇડ માઇક્રોબાયોલોજી અને બાયોટેકનોલોજી અંદર છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પછી જેસીઆઈ એટલે કે સાઇટેશન ઇન્ડિકેટર જર્નલનું, એ પણ છે કઈ કેટેગરીની અંદર છે. દરેક વસ્તુ હોય, એવું નથી કે ખાલી સાયન્સનું છે, દરેકનું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક બીજી જર્નલ છે, ક્લોઝ વન છે, બરાબર? એ જ રીતે કોઈ પણ જર્નલ લઈ લો તમે, દરેક જર્નલની અંદર એવું હશે. So this is regarding the Cleverate. Okay, આનું GUI છે. ઓકે, પછી બીજું હતું આપણે ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ. ઓકે, તમે લોગિન કરશો તો આવશે. મારું લોગિન એક્સપાયર થઈ ગયું છે, પણ છતાં હું તમને બતાવી દઉં કે એના બેનિફિટ્સ ને શું હોય છે, બરાબર? આ એના બેનિફિટ્સ છે. ઓકે, બીજું કે ટોટલ કલેક્શન એ અહીં બતાવેલું, ટોટલ આર્ટિકલ કેટલા છે બતાવેલા છે, બરાબર? આની ડિટેલ આપેલી છે. તો એવરીથિંગ ઇઝ જનરલી અવેલેબલ ઓવર હિયર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ. ઓકે, હવે ફોકસમાં બાકી છે આપણે.
ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્કોપસ. બરાબર, સ્કોપસ ની અંદર જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે 42,000 રિઝલ્ટ છે ટોટલ, એટલે કે 42,000 ડિફરન્ટ ડિસિપ્લિનની કે ડોમેનની અંદરની જર્નલ્સ, પ્રોસિડિંગ કે બધું છે અંદર. બરાબર, બુક્સ, એવરીથિંગ. માનો કે હું કોઈ પણ એક, ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક જર્નલ લઉં. બરાબર, માનો કે પ્રોસેસ ઇન મટીરિયલ સાયન્સ લીધી. બરાબર, તો પ્રોસેસ ઇન મટીરિયલ સાયન્સ ની દરેક સ્ટેટિસ્ટિક હશે અહીંયા છે. ઓકે, જો સાઇટ સ્કોર શું છે, એ સાઇટ સ્કોર જનરલી 3 ફેક્ટર ઉપર હોય. બરાબર, એ આપણે જો કે આગળ જોઈશું, પણ અત્યારે જસ્ટ માનો કે હાઈએસ્ટ સાઇટ સ્કોર આનો છે. બરાબર, એના પર્સન્ટાઇલ છે, એટલે કે આ જે કેન્સર ડોમેનની અંદર 340 જર્નલ્સ છે, એની અંદર ફર્સ્ટ નંબરની જર્નલ છે. ઓકે, ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ. ઓકે, એટલે ફર્સ્ટ જર્નલની ફર્સ્ટ લેવલની જર્નલ છે આ બધી. સાઇટેશન 2017 to 20 કેટલા થયેલા છે? આટલા. ડોક્યુમેન્ટ કેટલા હતા? આટલા. બરાબર, પર્સન્ટેજ સાઇટ કેટલા હતા? 92. ઓકે, એટલે આ દરેક ડિટેલ જેને JCR કહેવાય એ વસ્તુ આની અંદર મળી જાય. તમે એને સોર્ટ આઉટ કરી શકો, ખાલી બુક્સ જોતી હોય કે જે પણ હોય એમાં ફિલ્ટર એપ્લાય કરો. યુ કેન અલ્ટિમેટલી આઇડેન્ટિફાય ધેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ. કોપરનિકસ, ઇન્ડેક્સ કોપરનિકસ. ઓકે, એ આ એની GUI છે. અને એની અંદર એ થોડું પ્રોબ્લેમેટિક છે, ક્રિટિકલ થયેલું છે, એટલે બહુ યુઝ નથી કરતા, પણ છતાં પણ એની અંદર ટૂંકમાં અંદર ડિટેલ આપેલી છે. નવું છે 1999 થયેલું છે. બરાબર, પછી ગૂગલ સ્કોલર હશે. ગૂગલ સ્કોલરમાં તમે ગૂગલ સ્કોલર દરેકને ખ્યાલ જ છે, એટલે હું વધારે ડિટેલ નથી લેતો. બરાબર, એની અંદર તમારી પ્રોફાઇલ તમે કરી શકો, તમારી લાઇબ્રેરી તમે કરી શકો. બરાબર, અને તમે જે સર્ચ કરતા હોય એ રિકમેન્ડેડ આર્ટિકલ પણ તમને નીચે આપે. એટલે ઘણીવાર કેવું થાય, આમાં જો તમે એલર્ટ કરેલું હોય ને, તો તમે માનો કે વર્ક કરો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પોપ્યુલેશન સ્ટડી કરો છો. બરાબર, તો પોપ્યુલેશન સ્ટડીને રિલેટેડ તમે હોય ને, એ ડેઈલી આ અપડેટ થાય. ઓકે, એટલે એ એક વધારે સારું ગૂગલ સ્કોલરનું છે. ફ્રીમાં આઈ મીન તમે એક્સેસ કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ નથિંગ બટ ધ ફ્રી. સો ધીસ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ. આઈ હેવ ઓલરેડી paste each link into my PPT. Okay, so that will not create any particular problem. So this is database, indexing database, citation, web of science, scopus અને બાકીના 5 આપણે પૂરા કર્યા. હું રિસર્ચ મેટ્રિક્સમાં ક્વિકલી જાઉં છું, એના પ્રેક્ટિકલ હમણાં. Yes, sir. હા, આજે મેં સોર્સ લીધા છે, સોર્સ હું સ્લાઇડમાં આપી દઈશ, અને તમે ત્યાંથી ટૂંકમાં ડિટેલ કરી શકશો. એ પ્રેક્ટિસ જ છે, એવું કંઈ નથી. બરાબર, જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ. ઓકે, જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ generated from the clarivate.com. Is it clear? Okay, and એ જ રીતે સ્કોપસ માંથી પણ આવે. Okay, so it provides the information about the academic journals in the natural science, social science, including the impact factor. એટલે જે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર છે એ જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટની અંદર આવે. તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ મેરેજની કંકોત્રી હોય, તેની અંદર દરેક વસ્તુ જેમ આવે ને, કંકોત્રી ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ રિપોર્ટ. ઓકે, એટલે મેરેજ કાર્ડ હોય એની અંદર જેટલો ડિટેલ આવે, ટાઈમ, બરાબર, જે પણ પ્રસંગ અંદર હોય. સો ધીસ ઇઝ સિમિલરલી યુ કેન સે ધેટ ધ જર્નલ citation reports includes the all the information. કેટલા ઇસ્યુ બહાર પાડે છે, કઈ લેંગ્વેજમાં બહાર પાડે છે, what is the impact factor, site score, okay, citation index, everything will be included under the journal citation report. Is it clear? Okay, now we go through the one by one. Okay, so the abbreviation is JCR, was originally published as a part of the Science Citation Index. We have history, and currently JCR is the distinctive service is based on to the citation compiled from the Science Citation Index Expanded and Social Science Citation Index. So basic journal information include the bibliography, information or publisher, title, abbreviation, language, ISSN number, subject category, everything will be included into the JCR. Biju citation information, number of articles published during that year, during the earlier 2 year, number of times the article in the journals were cited during the year by letter article in itself or other journals. Okay, આવી બધી information હોય. Even several measures derived from this data is also given, like impact factor હોય, immediacy index હોય. Okay, આ દરેક વસ્તુ જે તમને ક્વેશ્ચન હતા, એ દરેક વસ્તુ JCR ની અંદર. Is it clear? Okay, so પહેલું છે આલ્મેટ્રિક્સ. તમને ખ્યાલ હોય તો તમે ઓલો ડોનટ ચાર્ટ જોયો હશે. જે આવો ચાર્ટ છે ને, આવો ચાર્ટ તમે આલ્મેટ્રિક્સમાં ઘણી જગ્યાએ જોયો હશે. બરાબર, એ શું હોય?
આલ્મેટ્રિક્સ ચાર્ટ એવું છે કે જ્યારથી સોશિયલ મીડિયા અને આફ્ટર 2005 આઈ થિંક ઓકે સોશિયલ મીડિયા બ્લોગ્સ ઓકે બ્લોગિંગ એ જ્યારે વધારે થઈ ગયું એટલે પબ્લિશર દરેક પબ્લિશર દે ડિસાઇડેડ ધેટ ઓકે rather than the academic website the social related blogs and blogging also share the such your papers, your projects, your works in the terms of review, okay, articles, okay, and that will ultimately gain the attraction from the popularity from the common people also, okay, and that particular part is generally considered as nothing but the all matrix, okay. એટલે એની અંદર શું આવે એની અંદર એવું આવે કે તમારું પેપર તમે સોશિયલ મીડિયા ઉપર શેર કરેલું છે ઓકે યુટ્યુબ ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ મલ્ટીમીડિયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં કરેલું છે ઓકે અથવા પોસ્ટ પબ્લિકેશન પ્લેટફોર્મ લાઈક પબ્લોન ને એવા છે એની અંદર કરેલું હોય અથવા તો તમે બ્લોગની અંદર કરેલું હોય એવરીથિંગ વિલ બી અલ્ટિમેટલી કન્સિડર્ડ ટ્વિટરની અંદર હોય ફેસબુક અંદર હોય ગૂગલ પ્લસમાં હોય લિંક્ડઇનમાં હોય એ દરેકનો સોર્સનો જે ડેટા હોય કેટલી વાર ક્લિક થયું લાઈક એવરીથિંગ ઓકે that all are ultimately materialized into the one platform that is known as a altmetrics બરાબર જો ફોર એક્ઝામ્પલ દરેકના પેપરના હોય એવું નથી કહેતો પણ હું તમને ટોપ 100 ગયા વર્ષના બતાવું બરાબર The slide is not visible. હા પણ હવે કઈ વિઝિબલ થાય છે જોવા મળે છે Yes, sir. હા આલ્મેટ્રિક્સ Yes, sir. હું આલ્મેટ્રિક્સ ની સાઇટ ઓપન કરું છું બરાબર છે હા મારું જીઓ જોવા મળે છે કોમ્પ્યુટરનું Yes, sir. હા Yes, sir. Yes, sir. જી હવે આપણે Yes, sir. Yes, sir. હા, હવે જો આ હું 2019 ના જે ટોપ 100 વર્લ્ડમાં આર્ટિકલ હતા આલ્મેટ્રિક્સ ની અંદર બરાબર આલ્મેટ્રિક્સ કેવી રીતે કામ કરે જોઈ લીધું તમે કે એ બધા સોર્સ યુઝ કરે ટ્વિટર ફેસબુક યુટ્યુબ બ્લોગ બધું બરાબર માનો કે આમાં ગમે એ તમે જો આ જેટલા કલર છે એ દરેક કલરનો મિનિંગ હોય ઓકે ફોર એક્ઝામ્પલ રેડ કલર હોય તો રેડ કલર છે એ ટ્વિટરનો હોય ઓકે હવે એ તો ગ્રાફ છે એ તો ખ્યાલ આવી જાય હું એમાં ડિટેલ નથી જતો તો કોઈ પણ એક પેપર ફોર એક્ઝામ્પલ હું કરું બધાને વર્લ્ડ સાયન્ટિસ્ટ વોર્નિંગ ફોર ઓફ એ ક્લાઇમેટ ઇમરજન્સી આ એક પેપર હતું બરાબર એ હું તમને ઓપન કરીને બતાવું જે આલ્મેટ્રિક્સ નો ગ્રાફ જોયો જે ડોનટ ચાર્ટ એમાં જુદા જુદા કલર છે બરાબર હવે આ એક પેપર મેં લીધું 2019 ની અંદર ટોપ 100 ની અંદર 4th નંબર ઉપર આલ્મેટ્રિક્સ સર્વે ની અંદર આવેલું પેપર છે વર્લ્ડ સાયન્ટિસ્ટ વોર્નિંગ ઓફ ક્લાઇમેટ ઇમરજન્સી બરાબર એ બધાને ખબર છે ક્લાઇમેટ ઇમરજન્સી નો પ્રોબ્લેમ પોલ્યુશન ગ્લોબલ વોર્મિંગ એનીથિંગ હવે જો આ પેપર છે એ સૌથી વધારે 597 ન્યૂઝ સ્ટોરીમાં આવેલું છે રેડ કલર એ ઇન્ડિકેટ કરે છે બરાબર બ્લોગ ની અંદર 61 વાર આવેલું ટ્વિટર ની અંદર જે જો તમે સ્કાય કલર છે 6000 થી પણ વધારે ટ્વિટર ની અંદર એ ટૂંકમાં ડિસ્કશનમાં આવેલું ફેસબુક ની અંદર પણ આવેલું વિકીપીડિયામાં પણ આવેલું ખ્યાલ આવી ગયો તો ટોટલ જે આલ્ટમેટ્રિક્સ વર્ક કરે છે એની ઉપર કરે છે આવા બ્લોગ અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓકે Hello, sir. હા આ તમે જોઈ લેજો altmetrics.com જ છે એની અંદર તમે કોઈ પણ પેપર તમારું જો પબ્લિશ કરેલું હોય અર્લિયર એ પણ તમે જોઈ શકો છો હા સાઇટ સ્કોર મેઝર ધ એવરેજ સાઇટેશન રિસીવ પર ડોક્યુમેન્ટ ઓકે પર ડોક્યુમેન્ટ પબ્લિશિંગ સિરિયલ ફોર એક્ઝામ્પલ એલ્સવેરમાં તમે જશો એટલે આ દરેક વસ્તુ મળશે હું એ ડિટેલમાં નથી જતો બરાબર અને જર્નલ માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય પર્સનલ નથી બટ યુ શુડ નો ધેટ જેસીઆર ની અંદર સાઇટ સ્કોર શું કહેવા માંગે છે okay અને તમને એ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે what do you mean by the site score and how actually it is important why actually important for you see the things is that when you select the journal for example you select the journal of nanobiotechnology okay and your site score is considered as a 1.7 indirectly you say that it is not that much impact into the nanotechnology or material science is it clear but if the site score is 61.7 you can see that in the material science or nanotechnology domain, that journals is having a prestige. Okay, in that sense, the site score is very important. Like every time, last 3 year na total citation divided by the last 3 year total document published by the journal, and that ratio is known as the site score. Is it clear? બીજું જે સાઇટ સ્કોર ટ્રેકર આવે એ ટ્રેકર એની ઉપર છે આપણે જોયેલું હમણાં ઓકે સ્કોપસમાં સો ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ આજ દિવસ સુધીના
જે ટોટલ હોય સાઇટેશન અને આજ દિવસ સુધીના ટોટલ ડોક્યુમેન્ટ એનો રેશિયો હોય એને સાઇટ સ્કોર ટ્રેકર કહેવાય. જનરલી આ વધારે હોય સાઇટ સ્કોર, તો ટ્રેકર ઇઝ ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ હાયર. ઓકે, જો ટોટલ આટલી વસ્તુ દરેક પબ્લિશર જે ફ્રોડ ના હોય એ કરતા હોય, સાઇટ સ્કોર મેટ્રિક્સ હોય એ 10 યર નો એ પોતાની રીતે કરતા હોય લોકો. ઓકે, પછી ટોપ ન્યૂકમર એટલે જે હમણાં વાત કરેલી ને કે જે હજી ઇમર્જિંગમાં જ હોય, નવી નવી જર્નલ થયેલી હોય, એના સાઇટ સ્કોર એ લોકો રાખે. ટોટલ ટાઇટલ એટલે માનો કે કેન્સર રિલેટેડ હોય, બરાબર, તો એની તો એમાં કોમ્પિટિશન હોય ને. કેન્સર રિલેટેડ જર્નલ હોય, ધ કેન્સર રિલેટેડ જર્નલ પબ્લિશ બાય, ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ Taylor and Francis, also published by Wiley, also published by Nature, published by Springer, published by Elsewhere. Okay, બધાય કરતા હોય, એની વચ્ચે કોમ્પિટિશન હોય, સેમ ટાઇટલ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? highest matrix score એ લોકો calculate કરે, active title કેટલા છે, I mean the number of the such particular statistics and matrix they are calculated, but all are defined under the JCR. Is it clear? Okay, બીજું છે સાયમેગો જર્નલ રેન્ક, બરાબર. એ શું કરે, એ મેઝર કરે વેઇટેજ સાઇટેશન રિસીવ્ડ બાય ધ સિરિયલ. ઓકે, એટલે વેઇટેજ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સબ્જેક્ટ ફિલ્ડ. જે સિંગ સરે કીધું કે દરેકના ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જુદા હોય, દરેક ડોમેનના. સોશિયલ સાયન્સની જર્નલ લઉં અને માઇક્રોબાયોલોજીની જર્નલ લઉં અને સામે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની જર્નલ લઉં, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જુદા હોય કારણ કે દરેકના ડોમેન જુદા છે. ઓકે, સો સાઇટેશન વેઇટિંગ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન ટુ ધ સબ્જેક્ટ ફિલ્ડ એન્ડ ધ પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ that particular journal. Okay, so it measures the journal impact, influence અને prestige. એટલે SJR શું છે, કોઈ પણ જર્નલની ઇમ્પેક્ટ શું છે એના ફિલ્ડની અંદર, એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ શું છે, I mean positively of course it is. Okay, and what is the prestige. Is it clear? Okay, હવે એની અંદર બીજું થાય કે કન્ટ્રી વાઇઝ તમે જોઈ શકો કે આર્ટ્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝની અંદર લેંગ્વેજ એન્ડ લેંગ્વિસ્ટિકમાં 1960 થી 2020 ની અંદર સૌથી વધારે ડોક્યુમેન્ટ યુએસએ પબ્લિશ કરેલા, એના સાઇટેશન સૌથી વધારે, સેલ્ફ સાઇટેશન વધારે છે, એચ ઇન્ડેક્સ વધારે. બીજા નંબર ઉપર જર્મની આવે, સોરી યુકે આવે, ત્રીજા ઉપર જર્મની આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે ટોટલ ડોક્યુમેન્ટ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રીમાંથી પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડની અંદર પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટની અંદર કેટલા કે તમે એસજીઆરથી કરી શકો. એ જ રીતે તમે જર્નલ વાઇઝ પણ જઈ શકો, સબ્જેક્ટ વાઇઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એગ્રીકલ્ચર એન્ડ બાયોલોજીકલ સાયન્સની અંદર, એનિમલ અથવા તો ઝૂલોજીની અંદર સૌથી વધારે એસજીઆર મેળવતી જર્નલ કઈ છે અથવા તો બુક કઈ છે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો. એના એચ ઇન્ડેક્સ કેટલો છે એ તમે જોઈ. ટોટલ લાસ્ટ 3 યરમાં કેટલા ડોક્યુમેન્ટ પબ્લિશ થયેલા છે, કેટલા રેફરન્સ થયેલા છે. ઓકે, તો એવરીથિંગ વિલ બી અવેલેબલ થ્રુ ધ SJR, સાયમેગો જર્નલ. ઓકે, સોર્સ નોર્મલાઇઝ ઇમ્પેક્ટ પર પેપર એટલે per article. So it measures the actual citation received relatively to the citation expected from the serial subject field. Serial subject field એટલે last 3 years. તો એને શું કહેવાય, ઘણીવાર એને SNP પણ કહેવાય છે, SNIP SNP. Okay, so it is the one matrix that intrinsically accounts for a field specific differences in the citation practice. જે હમણાં મેં કીધું કે ઇંગ્લિશના સાઇટેશન હોય, સોશિયલ સાઇટેશન હોય, હોમિયોપેથીના હોય, નેનો ટેકનોલોજી, કેમિસ્ટ્રીના, દરેકના સાઇટેશન જુદા હોય કારણ કે એ પોતાનું ફિલ્ડ સ્પેસિફિક હોય. એટલે ફિલ્ડ સ્પેસિફિક જર્નલને તમારે રેટિંગ કરવું હોય તો સ્નિપ્સનો યુઝ કરવાનો. So it does so by comparing the each journal citation per publication with a citation potential of its field. Its field એટલે chemistry હોય તો chemistry. Okay, and defining as a set of the publication citing that journal. એટલે chemistry ની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ ASC ની જર્નલ ટોપ ઉપર છે તો એનો સ્નિપ્સ વધારે જ હોય. ઓકે, કારણ કે એ ડોમેનની એક મેટ્રિક્સ છે અને એની અંદર એક કમ્પેરિઝન કરીને તમને એ મેટ્રિક્સ આપે છે. ઓકે, ઓકે, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધેટ ઇઝ ધ immediacy index. Okay, it is the average number of times an article is cited in the year it is published. In simple word, mano ke cites in 2007 year. Okay, એ કેટલા થયેલા માનો કે 2343 and number of article published in the 2007, that is the 366. So calculation of the immediate index is nothing but the ratio of, okay, that 2343 by the 366 is considered as a immediate index. Now the question is generated, immediate index, immediacy index ને જરૂર શું છે જો H index ને impact factor index હોય તો. પ્રોબ્લેમ કેવો થાય, ઘણીવાર જર્નલ જ્યારે ચાલુ થાય ને ત્યારે એનો impact factor ના આવેલું. ઓકે,
એટલે જો આ હું ગુજરાતીમાં બોલીશ ને ઇંગ્લિશમાં બોલીશ, જે તમારા ક્વેશ્ચન હતા એ બધા આમાં સોલ્વ થઈ જશે આ ગ્રાફમાં. જર્નલ એક 0 યરે ચાલુ થઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ 2010 માં ચાલુ થઈ, તો 2011 માં સીધો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ના આવી જાય, ઇન્ડેક્સ કદાચ આવી શકે, એબ્સ્ટ્રેક્ટિંગ થઈ શકે, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, સો ધેટ વિન્ડો પીરિયડ ઇઝ નોન એઝ એ ઇમિડિએસી ઇન્ડેક્સ વિન્ડો. ઓકે, that is known as a immediacy index window, which particular period before the assigning the impact factor. પછી એ એક વર્ષ કે 2 વર્ષ આ તો એક ગ્રાફ છે. after the 1 year or 2 year there will be impact factor window will be there, એટલે ત્યારે કેલ્ક્યુલેટિંગ ચાલુ થાય, બરાબર, 0.0 થી આગળ જાય. is it clear? ઓકે, એટલે ટોટલ જે 3 વર્ષનો ગાળો છે, the immediate index window and impact factor window is known as a cited half life of the paper, sorry, of the journal. is it clear? એટલે ત્યારે સાઇટેશન બહુ વધારે થઈ જાય, બહુ વધારે. તમે જો ગ્રાફ જુઓ, વધારે તો વધારે સાઇટેશન થાય પછી ડિવાઈડ કરે નંબર ઓફ પેપર ને લાસ્ટ 8 યર ના, તો તમને ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર મળે. અને પછી ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર છે એ વેરી થાય ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ કેટલા સાઇટેશન. એટલે જે તમારો આગળનો ક્વેશ્ચન હતો કોઈ બેનનો, યા સોલ્યુશન તમને મળી ગયું. ઓકે, એટલે ઘણીવાર કેવું થાય કે 3 યર સુધી ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર નું હોય તો ઇમર્જિંગ ઇન્ડેક્સમાં આવે, ઇન્ડેક્સ થયેલી છે, ઇન્ડેક્સ થયા. અગેન રિપીટ, ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ડેક્સ જર્નલ, it is abstracting by elsewhere or the web of science or any other particular database, but that journal do not indicate the impact factor. Now understand now why it is not. Okay, because they are under the immediate index window or the impact factor window. એટલે એટલા વર્ષ સુધી એ નહીં થાય. ત્યારે શું કરે જર્નલની સ્ટ્રેટેજી શું હોય કે નંબર ઓફ સાઇટેશન વધારે, એટલે સારા પેપર લે કે જેનું સાઇટેશન વધારે હોય. એટલે તમે જુઓ નવી જર્નલ ચાલુ થાય ને, ઘણી બધી જર્નલ ચાલુ થઈ છે, કદાચ ટાઈમ મળે તો હું તમને શેર કરીશ, બરાબર. એ લોકો ઇઝીલી પેપર લઈ લે જો તમારા ટાઇટલ એકદમ કેચી હોય તો. કેચી ઇન ધ સેન્સ કે રીડરશિપ સારી હોય, એકદમ કન્ટેમ્પરરી હોય, અને અત્યારે આર્ટિકલ બહુ ઓછા હોય, રિજનલ વાઇઝ બહુ ઇમ્પેક્ટ થતો હોય, તો એ લોકો પહેલા લઈ લે. ફ્રી ઓફમાં ઓપન એસેસ આપે, ફ્રી ઓફમાં આપે. શા માટે? કે એને સાઇટેશન વધારે હોય, એને સાઇટેશન વધારે હોય. સાઇટેશન વધે તો જ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટરમાં એલિજિબલ થાય. ઓકે, નાઉ ઇઝ ધેર એની ક્વેશ્ચન? લેક્ચરમાં શું કરવાનું? Clear, sir. Thank you. નાવ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર સાહેબે કીધેલું છે, છતાં હું તમને આ રીતે આપું કે 2007 ની અંદર આર્ટિકલ પબ્લિશ થયેલા હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરે છેલ્લા 2 વર્ષનું. 2006 માં in 2006 more than 10,000 article and 2005 nearly 9,900 article published થયા. total sum is considered as a 20,054. બરાબર. જો તમે 2000 અત્યારે 21 નું કરવાનો હોય તો 20 માં જેટલા પબ્લિશ થયેલા, 19 માં પબ્લિશ થયેલા, એનો ટોટલ સ્કોર કરે. નાઉ ધેટ જર્નલ્સ પબ્લિશ that much amount of the article, but citation, એ આર્ટિકલના સાઇટ તો 2007 માં થયેલા હોવા જોઈએ. જે સાઇટેશન ઓછા હોય તો શું થાય? So that ratio of cites to the recent articles by the number of recent article that give you the nothing but the impact factor. Generally કેવું હોય છે, કેન્સર જર્નલ છે, સેલ જર્નલ છે, નેચરની એન્વાયરમેન્ટ, એ બધા હાઈ હોય. ઓકે, અધરવાઇઝ જો આ ડિવિઝન તમે કરો ઓછું થાય તો શું થાય કે સાઇટેશન ઓછું હોય તો ઇટ બીકમ્સ 0. હવે ઘણીવાર કેવું થાય કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર હોય, માનો કે આ એ 2 ગ્રાફ છે, નંબર ઓફ સાઇટેશન આ છે 1 2 2 6 and x axis ઉપર છે number of manuscript. હવે number of manuscript, that means number of paper published. Okay, and they are receive the citation. If it is received the citation 1, okay, તો એનો h index 1 થાય. માનો કે 3 વાર સાઇટ થયું એક જ પેપર, તો એનો h index 3 થાય. તો આ જે છે એ જે છે સાઇટેશન, એ આની ઉપર પણ ઇમ્પેક્ટ કરે, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ઉપર. ઓકે, એટલે હું વધારે નથી લેતો કારણ કે ઓલરેડી સરે ઘણું બધું ડિટેલમાં આપેલું હતું. અને એચ ઇન્ડેક્સ છે ઓરિજિનલી હર્સી ઇન્ડેક્સ કહેવાય. ઓકે, દે આર આઈ મીન ઇટ ઇઝ પબ્લિશ બાય ધ 2005 પ્રોફેસર જ્યોર્જ E. હર્સ ઇન યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા. ઓરિજિનલ પેપર હું તમારી સામે રાખેલું છે, બરાબર. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ એચ ઇન્ડેક્સ? હાઉ સિમ્પલ વર્ડમાં ગુજરાતીમાં બોલું હું. મારો એચ ઇન્ડેક્સ 11 હોય એનો મતલબ એવા થયા કે મારા 11 આર્ટિકલ છે 11 ટાઈમ પબ્લિશ, સોરી 11 ટાઈમ ઓકે સાઇટ કરેલા. Okay, if my H index is 11 means my minimum 11 articles cited minimum 11 times. Is it clear? મારા 11 આર્ટિકલ 11 ટાઈમ સાઇટ થાય તો મારો H index 11 થાય. માનો કે મારો 17 હોય તો એનો મતલબ મારા 17 આર્ટિકલ મિનિમમ 17 ટાઈમ સાઇટ થયેલા.
ગૂગલ સ્કોલર સાઇટેશન ઘણાને ખબર હશે બરાબર. ગૂગલ સ્કોલર ઓલ્સો કેલ્ક્યુલેટ ધ એચ ઇન્ડેક્સ અને એ આઈટેન ઇન્ડેક્સ એ કરે. હવે એચ ઇન્ડેક્સ ગૂગલ સ્કોલર સાઇટેશન જે કરે એ આવી રીતે જ કરે. શું કરે કે મારા કેટલા પેપર કેટલા ટાઈમ સાઇટ થયા એટલો મારો એચ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, હાઉ મેની my article, how many times they are cited, that is considered as my H index. Okay, clear? I10 index શું છે? Name itself suggests that. Okay, for example, my 11 paper are cited minimum 10 or more than 10 times. તો મારો H index કેટલો થયો? 11. કારણ કે minimum 10 કે 10 થી વધારે થયેલા એવા કેટલા પેપર છે મારા? 11. તો 11 થયું. મારા એવા કેટલા પેપર છે કે મિનિમમ 10 or more than 10 ટાઈમ સાઇટ થયેલા છે. ઓકે, માનો કે 50 છે તો મારો I10 ઇઝ 50 હતો. જી ઇન્ડેક્સ એક નવી પેટર્ન છે. એની અંદર જે પ્રોબ્લેમ હતો ને એચ ઇન્ડેક્સમાં જે સારો એવું હોય કે જે વધારે પડતું આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય, ઓકે, એ કેલ્ક્યુલેટ વેઇટેજ નથી આવતું. તો આમાં એ વેઇટેજ આવે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ એ જી ઇન્ડેક્સ ડેવલપ બાય ધ UAK in 2006. Okay, and that is considered as also the improvement of the H index. Okay, so that is also known as a next generation H index, that is G index. Okay, એટલે જે લિમિટેશન ઓમાં પ્રોબ્લેમ હતો એ અનઇમ્પોર્ટન્ટ ગણતું હતું એ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણી શકાય. So those your paper which are ultimately cited, for example, 200 times, okay, that weightage is generally scored into the G score. Okay, એટલે G score નું જો તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય તો તમારે પેરિસ કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર જવાનું. મેં આપેલું છે અહીંયા. પેરિસ કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારો ગૂગલ સ્કોલરનો ડેટા ફેચ કરો એટલે તમારા જે અત્યાર સુધીના જે મેં ડિસ્કસ કરેલા એ બધી વસ્તુ આવી જાય. ઓકે, કેટલી વસ્તુ આવે? ટોટલ નંબર ઓફ પેપર, ટોટલ નંબર ઓફ સાઇટેશન, એવરેજ સાઇટેશન પર પેપર, સાઇટેશન પર ઓથર, પર યર, ઓકે, એચ ઇન્ડેક્સ, રિલેટેડ પેરામીટર, જી ઇન્ડેક્સ, કન્ટેમ્પરરી, ધેટ મીન્સ કરન્ટલી એચ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, ટોટલ એચ ઇન્ડેક્સ એટલે જ્યારથી તમે ડેટા ફેચ કર્યો ત્યારથી આવે. વેરિએશન હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એ આવે, ગ્રુપનો આવે, ઘણું બધું એમાં તમે લઈ શકો. બરાબર. arzening.com કરીને છે બરાબર, ત્યાંથી એ પબ્લિશ ઓર પેરિસ કરીને એક ટૂલ્સ આવે, વિન્ડોની આવે છે. એ વિન્ડોમાંથી ડાઉનલોડ કરો, તમારા જે ગૂગલ સ્કોલર ડેટા છે ફેચ કરો એટલે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. દરેક વસ્તુ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, જો આ એનું GUI છે. જો તમે કદાચ રીડેબલ નહીં હોય પણ જે મારું કર્સર છે એ જ હું ડિસ્કસ કરું છું. બરાબર, એટલે પબ્લિકેશન યર તમે માનો કે 2019 થી 1995 નાખેલા હોય. ટોટલ સાઇટેશન આવી જાય, પેપર ડેટ કેટલા છે, સાઇટેશન કેટલા, સાઇટ પર પેપર, ઓકે, સાઇટ પર યર, ઓથર, H index, G index, okay, variation in H index, everything will be available in this particular tools. Is it clear? Okay, બરાબર. હવે હું તમને એનું થોડું ડિટેલ આપણે હાલ મેટ્રિક્સ જોયું. બરાબર. જો આ SJR છે બરાબર, SJR નો GUI છે. એના ત્રણ આ રીતે એક્સપ્લોર કરી શકો. માનો કે જર્નલ રેન્ક ઉપર જાય, આપણે જર્નલ રેન્ક ની અંદર તમે માનો કે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ એક તમે લઈ લો, તમને જે ઈચ્છા હોય. માનો કેમેસ્ટ્રી નું લીધું બરાબર, તો કેમેસ્ટ્રીમાં જાય આપણે. કેમેસ્ટ્રીની જર્નલની અંદર તમારે માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ એનાલિટિકલ કેમેસ્ટ્રીની જર્નલના તમારે જોવા છે બરાબર, અને દરેક રિજનમાં દરેક કન્ટ્રીના જોવા છે, અને દરેક ટાઈપનું તમારે જર્નલ માનો જર્નલ જ રાખો દરેક ટાઈપનું બરાબર. આ તમે ફિલ્ટર આપ્યા, તમે સબ્જેક્ટ આપ્યું, એની અંદર સ્પેસિફિકેશન આપ્યું, દરેક કન્ટ્રીનું આપ્યું તમે. ઓકે, અધરવાઇઝ તમે આફ્રિકા, એશિયા પેસિફિક તમે કરી શકો. 2020 નું આપો તમે બરાબર. તો સૌથી વધારે SJR ધરાવતી જર્નલ કરંટ ઓપિનિયન કેમિકલ બાયોલોજી છે. ઓકે, ક્લિયર? એનો H ઇન્ડેક્સ આ છે. ટોટલ ડોક્યુમેન્ટ્સ 20 માં આટલા હતા, લાસ્ટ 3 યરમાં આટલું હતું. ટોટલ બધું એમાં આવી ગયું બરાબર. ક્યાંથી પબ્લિશ થાય છે. હવે તમારે માનો કે ઇન્ડિયાની જોવી હોય, તમે ઇન્ડિયામાં તમે જોઈ શકો કે ઇન્ડિયાનો રેન્ક કેટલામાં બરાબર, અથવા તો તમે કન્ટ્રી વાઇઝ જાઓ ત્યારે તમે જોઈ શકો.
ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે આઈએસજીઆર શેના માટે છે? હેલો, આઈએસજીઆર શેના માટે છે કે તો તમે એ જ ઇન્ડેક્સ જોઈ શકો અને એને સામે કોઈ જર્નલ તમે જોઈ શકો. બરાબર? કોઈ પણ એવું નથી કેમિસ્ટ્રી, તમે કોઈ પણ લઈ લો, માનો કે આર્ટ્સ અને હ્યુમેનિટીઝ ની લઈ લો. આર્ટ્સ ને હ્યુમેનિટીઝ ની અંદર માનો કે કોઈ લેંગ્વેજ ની લેવી છે, તો લેંગ્વેજ ની ફોર એક્ઝામ્પલ લેંગ્વેજ એન્ડ લેંગ્વિસ્ટિક લઈ લો. બરાબર? તેમાં ટોપ ઉપર જે છે એપ્લાઇડ લેંગ્વિસ્ટિક છે. એટલે આમાં જુદી જુદી કન્ટ્રીની છે, જો તમે જેનો એસજીઆર છે. બરાબર? એની અંદર ઇન્ડિયાની માનો હોય તો ઇન્ડિયાની પણ હશે. બરાબર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે માનો કે તમારે આ જર્નલ ઉપર ગયા, તમે સ્પેસિફિક કન્ટ્રી ઉપર તમે જઈ શકો. બરાબર? ક્યાં હતા આપણે કન્ટ્રીમાં? હા, કન્ટ્રી ઉપર તમે જઈ શકો. બરાબર? માનો કે હવે કન્ટ્રીમાં આમાં જો કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો બોલો. માનો કે હું તમને મટીરિયલ સાયન્સ ની લઈ, આપણે મટીરિયલ સાયન્સમાં માનો કે મેટલ્સ અને એલોય ની લઈ. બરાબર? રીજન આપણે બધા લઈ અને 2020 જ આપણે એને રેન્કમાં જોવું જોઈએ. તો ચાઇનાની ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે. ઇન્ડિયાની જે જર્નલ છે, સોરી ચાઇના છે એ ફર્સ્ટ નંબર ઉપર, કારણ કે ટોટલ ડોક્યુમેન્ટ સૌથી વધારે એના છે. ઇન્ડિયા થર્ડ ઉપર છે. તો તમે કન્ટ્રી વાઇઝ જોઈ શકો કે મેટલ એલોય ઉપર, બરાબર, જે ડોક્યુમેન્ટ પબ્લિશ થાય છે, બરાબર, રિજન વાઇઝ એમાં ઇન્ડિયા થર્ડ ઉપર છે એ ડોક્યુમેન્ટમાં. એટલે આમાં ડોક્યુમેન્ટમાં પછી તમે સિલેક્ટ કરી શકો, હા, સાઇટેબલ ડોક્યુમેન્ટ છે કે એ રીતે. બરાબર? રિજનમાં તમે એશિયા સ્પેસિફિક લો, મિડલ ઇસ્ટ લો, એ રીતે તમે કરી શકો. એટલે કન્ટ્રી વાઇઝ તમે જઈ શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે શું બાકી રહ્યું? હા, આજે મેં જોયું ને, આમાં મેં લિંક આપેલી છે. મારો જીઓ દેખાય છે ને તમને? પબ્લિશ ટુ પેરિસ વાળું. બરાબર? આની અંદર તમે ડાઉનલોડ કરો વિન્ડોઝ. બરાબર? વિન્ડો ડાઉનલોડ ઇન્સ્ટોલ કરો. એનો ઓરિજિનલ સોર્સ છે અને તમે આટલી વસ્તુ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. એચ ઇન્ડેક્સ છે, જી ઇન્ડેક્સ છે. બીજી એક લિંક છે. આમાં અત્યાર સુધીનું મેં જે ડિસ્કસ કરેલું દરેક ઇન્ડેક્સ સાથે દરેક વસ્તુ અહીંયા હશે. બરાબર? એટલે આ સાઇટ મેં સોર્સમાં આપેલી જ છે સ્લાઇડની અંદર. એમાં જી ઇન્ડેક્સનું ડિટેલ હશે, કેટલા ફેક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે એ પણ હશે, દરેક વસ્તુ હશે. બરાબર? હવે કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બોલો. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે પોતાનું જ જોવું હોય તો મારું, તમે ઓડિબલ ને? ટોટલ સાઇટેશન લાસ્ટ 5 યર નું જોઈ શકાય, ટોટલ હોય એ જોઈ શકાય, એચ ઇન્ડેક્સ મારો જોઈ શકાય. હવે મારો એચ ઇન્ડેક્સ ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલો? 11 છે. બરાબર? શા માટે 11 છે? કે મારા જે 11 એવા પેપર છે કે 11 થી વધારે વાર સાઇટ થયેલા છે. બરાબર? જો અહીંથી તમે સ્ટાર્ટ કરો 13 થી, તો અહીંથી ઉપરના બધા પેપર છે, બરાબર, એ આમાં થઈ શકે. બરાબર? I10 શા માટે 11 છે? કે મારા 11 એવા પેપર છે કે 10 થી વધારે થયેલા છે. બરાબર? એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો. આમાં તમારે બીજા કોઈનું જોવું હોય તો પણ તમે જોઈ શકો. બરાબર? જો એ ગૂગલ સ્કોલર ની અંદર એનું અકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તો તમે જોઈ શકો. એનું નામ તમને આવડતું હોય તો નામ દ્વારા તમે સર્ચ કરી શકો. બરાબર? માનો કે એસપી સિંહ સર નું તમારે જોવું હોય તો હું તમને ઘણા બધા હશે, એટલે આપણે એક્ઝેક્ટલી સત્ય સિંહ આપણે ખબર નથી. હા, બરાબર. આજે હમણાં સરે લેક્ચર લીધું એનું છે. બરાબર? જો એનું ટોટલ સાઇટેશન જુઓ, બરાબર, 3000 થી વધારે છે. એચ ઇન્ડેક્સ 32 છે. શા માટે? હવે સમજાઈ ગયું ને કે એના 32 પેપર એવા છે. જો હજી હું આગળ લઈ જાઉં, તમે 32 પેપર એવા છે કે જે 32 થી વધારે વાર થયેલા છે. બરાબર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર? પછી એના 64 છે. શા માટે 64 છે? કે એના 64 પેપર એવા છે કે 10 થી વધારે વાર એને સાઇટ થયેલા છે. તમે કોઈ પણ નો લઈ શકો. બરાબર? નોબેલ લોરેટ્સ નો હોય એનું આમાં હોય તો એનું તમે જોઈ શકો. બરાબર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર?
આજે એમબેઝ વાત કરેલા એમબેઝ નું GUI છે બરાબર. હવે કંઈ બાકી રહે તો આલ મેટ્રિક્સ નું મેં તમને બતાવેલું, આલ મેટ્રિક્સ નું થયેલું છે બરાબર. એની અધર સ્કોલર આઈ થિંક વી ઓલરેડી ડિસ્કસ ધેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે મેટ્રિક્સ હતો ને મારું એક પેપર છે જો મેટ્રિક્સ અહીંયા છે મેટ્રિક્સ આલ મેટ્રિક્સ. એ આલ મેટ્રિક્સ ઉપર જાઓ ને તો આલ મેટ્રિક્સ ની અંદર જોવા મળે કે મારો સ્કોર 4 છે ફોર એક્ઝામ્પલ બરાબર. તો એની સમરી આવે બરાબર. હવે 4 માં ટ્વિટરમાં થયેલું છે 21 વાર મેન્ડેલી થ્રુ થયેલું છે. એક ડાયમેન્શનમાં મતલબ એવો થાય છે ટ્વિટરમાં 4 વાર છે, એમાં મેં 17 વાર મારા ફોલોવરે કરેલું છે. આનું સાઇટેશન હોય બરાબર. ડાયમેન્શનમાં મારું કોઈ જે પેપર છે એ બીજાએ સાઇટ કરેલું, અહીંયા ડાયમેન્શનમાં એક તમને જોવા મળે બરાબર. એ આલ મેટ્રિક્સ ની અંદરનો પાર્ટ છે, એ ડિસ્કસ કરવાનું રહી ગયેલું. હવે કઈ બીજું આના સિવાય કઈ હોય બાકી રહેતું હોય, ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો. હેલો, એટલે આજે આપણે જોયું ઇન્ડેક્સિંગ ડેટાબેઝ, સાઇટેશન ડેટાબેઝ, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ઓફ જર્નલ, JCR, SNPs, SJR, સાઇટ સ્કોર, I10, આલ મેટ્રિક્સ, G અને H ઇન્ડેક્સ. આ બધા પ્રેક્ટિકલ અત્યારે થઈ ગયું બરાબર. હવે જો આઈએલટીએસ નું આ પેજ છે, આની અંદર તમારે જે પણ ડેફિનેશન જોતી હોય આની અંદર દરેક મળશે. આ સાઇટ સ્કોર નું મેટ્રિક્સ શું છે, SJR શું છે, SNP શું છે, ઓકે, જનરલ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર શું છે બરાબર, H ઇન્ડેક્સ શું છે, એ દરેકનું તમને ડિટેલ મળશે. એક જો કે દરેકમાં હોય બરાબર. ટેલ અને ફ્રાન્સિસમાં જશો એમાં હશે બરાબર. હવે ક્વેશ્ચન જે હતા કોઈને એ પૂછ્યું તમે. હેલો સર, આ તમામ વસ્તુને રિલેટેડ કન્ટેન્ટ તમે અપલોડ કરશો? JCR, આ તમામ વસ્તુને રિલેટેડ જે છે એને JCR કહેવાય. એ હું આ PPT આપું છું, મારી પાસે ઓરિજિનલ પેપર છે એ હું આપીશ, સાઇટ ઉપર આપી દઈશ. કદાચ 1 દિવસ પછી થશે પણ થશે ખરા, એટલે હું મારું PPT અપલોડ કરું જ છું ને દર વખતે બરાબર. ઓકે, ઉપરાંત હા, એ ઉપરાંત જે છે મારી પાસે તમને આપી દઉં, મેં ઓનલાઈન જ લીધેલું છે બરાબર. પેપર ઓલરેડી પબ્લિશ છે, હું લિંક આપી દઈશ. આનું મારું પેપર ના હોય તો આનું લિંક આપી દઈશ કે આલ મેટ્રિક્સ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. આ ફિગર ઉપર તમને ખ્યાલ આવી જાય બરાબર.